महाविष्णु पुराण सप्तम अध्याय इंद्र सूर्यादि ग्रह और सप्तलोक संस्थान। मैत्रेय उवाच एथु अन्ते मैत्रेय ऋषिकुलमणि पराशरंक समीपे जोड़िबेनि पाणि। कृत्य कृत्य होई पूछा कले भक्ति चित्ते हे गुरु कहिल जाहा दया बही मोते। ताहा शुणी लभिली मु आनंद पार समस्त संशय मोर मनु हेला दूर। एबे शुणिबाकु गुरु बळु अछि स्नेह चंद्र सूर्य ग्रह आदि नक्षत्र समूह। एहांकर केउं स्थान केमंत प्रकारे ताहा कुहन्तु हे मोते प्रसन्न चित्तरे। पराशर उवाच एहा शुणी पराशर कहन्ति जे हसी भल कथा पचारिल हे मैत्रेय ऋषि। मन थय करी शुण कहुछि मु ताहा शुणिबा मात्रे पवित्र होइब जे काया। चंद्र आउ सूर्यंकर किरण प्रभारे बनगिरी नदी भूमंडल सहित रे आलोक पूरित हुए जान ऋषिवर। अपूर्व स्वाभाविका से दिग दिगांतर जेउ पर्यंत तांकर आलोक पतन से पर्यंत भूमंडल सीमारे कथन। एबे भूबलोक कथा शुण होई स्थिर ताहा कहुअछि मुहि आगरे तुम्भर। विस्तारे ऊर्ध्वरे पृथ्वी समान बनिबाकु क्षम केहु नुहई भाजन। से रम्य स्थानर शोभा कि कहिबे अबा दर्शन मात्र के मन प्राण हुए लोभा। भूलोकर 1 लक्ष योजन ऊर्ध्वरे नक्षत्र मंडल स्थान अति शोभा धरे। नक्षत्र मंडल ऊर्ध्वे 2 लक्ष योजने रहिछन्ति बुध ग्रह आनंदित मने। बुध ग्रह ऊर्ध्वे 2 लक्ष योजन रे रहिछन्ति शुक्र ग्रह अति हरसरे। ताहार 2 लक्ष योजन रे ऊर्ध्व देशे मंगल ग्रह छन्ति परम संतोषे। ताहांक 2 लक्ष योजन रे ऊर्ध्व भागे बृहस्पति रहिछन्ति अत्यंत सरागे। ए ग्रहंक ऊर्ध्व 2 लक्ष योजन रे शनि ग्रह रहिछन्ति हरस चित्तरे। एहि रूपे चंद्र सूर्य ग्रहंकर स्थिति मंगलमय आलय सबुरी बसति। शुण एबे लोकालोक कथन जेपरि ताहा वर्णन करुछि गुप्तन करी। ग्रहराज शनिंकर अटई जे स्थान ताहार ऊर्ध्वकु जेउ 1,00,000 योजन। सपत ऋषि मंडल बोली ताकु कही शोभा गुणे ताहाकु की उपमा देबई। ताहा 1,00,000 ऊर्ध्वरे बसे ध्रुव तारा सुमहत गुणे परकाशे ज्योति धारा। समस्त ज्योतिष चक्रर नाभि स्वरूप रे ध्रुव तारा गोटी नित्य अवस्थान करे। महलोक बोलिण से स्थानटी अटई ध्रुवर कोटि योजन ऊर्ध्वरे से थाई। महालोकरु गोटिए योजन ऊर्ध्वरे रहिछन्ति जनलोक बुझ सुचित्तरे। महलोकवासी
କଳ୍ପବାସୀ ଭଲେ ବୁଝ ତାହାଙ୍କ ପରେ ଉତ୍ତାପ ହୋଇଲେ ଅସହ୍ୟ। ଭୃଗୁ ଆଦି କରି ମହାଋଷି ଗଣ ଉତ୍ସବ କରନ୍ତି ଜନ ଲୋକ ଯେ ଆସୀଣ। ସେହି କାଳେ ମହଲୋକ ହୁଏ ଶୂନ୍ୟମୟ। ଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ ଏହା ଜାଣ ହେ ମୈତ୍ରେୟ। ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ 2,00,000 ଯୋଜନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜନଲୋକ ଘେନ ହେ ମନରେ। ସେହି ଜନଲୋକ ସୁନନ୍ଦନ ଆଦି କରି ରହିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ର ମାନେ ମୋଦ ଭରି। ପରମ ପବିତ୍ର ସେହି ମନୋହର ସ୍ଥାନ ତାହାରି ଉପରେ 8 ଗୋଟି ଯେ ଯୋଜନ। ତପଲୋକ ନାମେ ସ୍ଥାନ ରଖ ଏହା ଚିତ୍ତେ ତଥା ବୈରାଜ ସହିତେ ଦେବଗଣ ଯେତେ ସର୍ବଦା କରନ୍ତି ବାସ ମନ ଆନନ୍ଦରେ। ତାହାର 10 ଗୋଟି ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଜନରେ ସତ୍ୟଲୋକ ଅବସ୍ଥିତି ଜାତ ଯେ ସୁମତି। କେହି କେହି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବୋଲିଣ କହନ୍ତି, କେହି କହନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ବୋଲିଣ। ଅତି ମନୋହର ପୁରୀ ଅପୂର୍ବ ଘଟଣ ଏ ପୁର ନିବାସୀଙ୍କର ମରଣ ନ ଘଟେ। ସତ୍ୟଲୋକର ମହିମା ଏମନ୍ତ ଯେ ଅଟେ। ଲୋକାଲୋକ ବିବରଣ କହିଲି ଫିଟାଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଏହି ପୃଥିବୀ କି ପଦ ବ୍ରଜେ ଯେତେ ଦୂର କ୍ରମେ ଗତି କରାଯାଇ ପାରେ ସଜକର। ତାହାରି ନାମ ଭୂଲୋକ ବୋଲିଥାଅ ଜାଣି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଭାରତୀ ଏହୁ ଆହେ ଋଷିମଣି। ଭୂମି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ତାକୁ ଭୁବଲୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି ସୁଜନ। ତହିଁ ସିଦ୍ଧ ଗଣ ବାସ କରିଛନ୍ତି ରହି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏ ଅବଶ୍ୟ ଅଟଇ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବେଦ ପଣ୍ଡିତେ ଯେ କହନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରୁ ପୁଣି ଧ୍ରୁବ ତାରା ଯାଏ। ଏହି 14 ଯୋଜନ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଏଥି ପ୍ରକାଶନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଗଣ ଯେ ଆଲୋକ। ହେ ମୈତ୍ରେୟ ଏହି ଲୋକ ତ୍ରୟର ଯେ ନାମ ଭୂଭୁବର୍ଷ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତ ଜାଣ ନରୋତ୍ତମ। ଏହି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନ କଲଇ ସଂଶୟନ କର ମନେ ଆହେ ତପିସାଇ। ଏବେ ମୁହିଁ କହିବଇ ପୃଥିବୀ ଆକାର ଏକାଗ୍ରତା ଚିତ୍ତେ ଶୁଣ ଚିତ୍ତ କରି ସ୍ଥିର। କପିଥ ଆକାର ଏହି ପୃଥିବୀ ଅଟଇ ଅଣ୍ଡାକାରେ ଚାରି ଦିଗ ଶୋଭା ପ୍ରକାଶଇ। ସାଗର ଜଳ ବେଢ଼ିଣ ଏହା ଚାରି ପାଶ ସେହି ସାଗର ସଦୃଶ ପରିଧି ବିଶେଷ। ଅଣ୍ଡକଟାହର ଅଟଇ ଯେ ପରିମାଣ ତଦପେକ୍ଷା 10 ଗୁଣ ଜଳ ଏ ପ୍ରମାଣ। ଜଳ ଚଉଦିଗେ ପୁଣି ଅନଳ ବେଢ଼ିଛି ସେ ଅନଳ ବାୟୁରେ ଯେ ଆବୃତ ହୋଇଛି। ବାୟୁକୁ ଆକାଶ କରିଅଛି ଯେ ବେଷ୍ଟିତ ଆକାଶ ଯେ ଭୂତାଦିରେ ହୋଇଛି ଆବୃତ। ଯେଣୁ ତାମସ ଅହଙ୍କାର ମହତତ୍ଵ ଜାଣ ଆକାଶ ନାମ ବହିଛି ତପବନ୍ତ ଜାଣ। ସେ ତାମସ ଅହଙ୍କାର ମହତତ୍ଵ ଜାଣ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛି ସୃଷ୍ଟି ସାରା ଜାଣ।
हे मैत्रेय सात आवरण ए अनंत ए प्रमाण जहा परे जेहु बुद्धि प्राप्त प्रकृति जे नित्य सर्वव्यापी अनुक्षण एहार जे नाही सीमा किंबा परिमाण एहि चतुर्दश महाब्रह्मांड मध्यरे अवस्थिति करिअछि सदा शुण धीरे जेपरि तिलरे तैल काष्ठरे अनल सेहिपरि जे चैतन्य स्वरूप मंगल पुरुष प्रकृति ठारे करन्ति जे स्थिति अतिशय गुप्त एहि निगूढ़ भारती सेहि से पुरुष पुणी से प्रकृति गण सकल भूतर आत्मा अतंटिति जान जेउ प्रकारे बीजरु वृक्ष समुदाय उत्पत्ति होई हुअन्ति बुद्धि अतिशय जेउ परि प्रकृतिरु महतत्व आदि असुरादि माने जन्म हन्ति निरवधि आउ से अपराधर पाप पुण्य जेते संसारे जेवण कार्य हुई संतते समस्तटी विष्णु शक्ति उत्पत्ति प्रलय तांको बिना ए संसारे नाही किछि थय से परम ब्रह्म हरि सर्वमूलाधार एक भावे बुझ तुम्भे ही तत्सार तांकरि ठारु जगत होइछि उत्पन्न पुणी तांकरि देहरे हुइति लीन सकल क्रियार कर्ता अटंती से हरि यज्ञ स्वरूपे पूजित से ही चक्रधारी यज्ञर फल साधन से ही भगवान श्रुव श्रुच रूपी से ही परमार्थ धन ब्रह्मांक भिन्न ब्रह्मांड जाकरे हे द्विज अन्य वस्तु नाही किछि हेतु करी बुझ एमंते जे पराशर मैत्रेयंक पासे बुझाई कहिली सबु अत्यंत हरसे श्री गुरुंक पाद पद्म करी सदा ध्यान लेखे श्री विष्णु पुराणे एकत्र मोहन इति श्री महाविष्णु पुराणे द्वितीय खंडे चंद्र सूर्यादि ग्रह एवं सप्तलोक संस्थाने नाम सप्तम अध्याय। अष्टम अध्याय सूर्यरथ संस्थान आदिकाल गणन एवं गंगा उत्पत्ति कथन। पराशर उवाच एथु अन्ते आन कथा शुण हे मैत्रेय कहिबि तुम्भंकु खोली न रख संशय शुणिल तो विधानर धारा विवरण चंद्र सूर्य आदि ग्रह मानक कथन सप्तलोक संस्थापन शुणिल आवर तहिरे संदेह मनु होई गला दूर एबे सूर्यरथ संस्थानादि जे विधान कहिबि काल गणन शुण देई मन आबर कहिबि गंगा देवींक उत्पत्ति शुणिला मात्रे मनरे लभिब तृपति धीर स्थिर होई शुण हे ऋषि प्रधान कहिबि सूर्यंक कथा करि विज्ञापन सूर्यंकर रथ गोटी अति शोभाकर परिमाणे 9000 योजन विस्तार इक्षुदंड प्रसंग जे अद्भुत अटई 18 सहस्र योजन परिमाण से ही क्षय परिमाण अटे जे 1.5 जे कोटि दिशई जे अंध छटा अति परिपाटी
नियुत शत योजन चक्र रहे ताही विचित्रमय तो कथा कि बनिबि मुहि पूर्वाह्न मध्याह्न पुणी अपराह्न घेनी चक्र मध्ये सारी सारी एही नाभि तीनि संवत्सर आदि पंचरथर सलाका बसंतादि षड ऋतु चक्र नेमि एका द्वितीय चक्रर कथा शुण देई मन परिमाण 5.5 योजन उष्णिक जगति पुणी गायत्री बृहति अनुष्टुप त्रिष्टुप जे छंद तही पंक्ति ऐसा तो प्रकृति जान अश्व सूर्य रथे भल भावे हेतु करे हे मैत्रेय चित्ते मानस तोर शैले पूर्वे इंद्रंकर जमपुरी रही अछि अति शोभनीय जमपुरी रही अछि दक्षिण पाशर पश्चिमे वरुणपुरी अति शोभनीय उत्तर दिगरे अटे इंद्रंक आलय सेमानंक नाम एबे शुण देई मन चषौक सारा नाम रे इंद्रंक भुवन जमंकर पुरी नाम अटे संजीवनी सुखा नामेण वरुण सदन हे मुनि चंद्रंक आलय नाम अटे विभावरी एही परी चारि दिगे अछि चारि पुरी दक्षिणायन काले सूर्य महाशय ज्योतिषचक्र सह जाई दक्षिण आलय अतिशय शीघ्र गति करन्ति बलीण विशेषरे सर्वस्थान दिवारात्र जान से सूर्य देवता पुणी मध्याह्नर काले सदय होइण सर्वद्वीप मध्यस्थले लक्षेक योजन ऊर्ध्वे अवस्थित करी वितरन्ति अति ताप आहे तपचारी जे काले जे देश हुए मध्याह्न समय कहुअछि शुण ताहा मन करिथय सुमेरुरे अवस्थित देश समूह रे हुई अर्धरजनी यथा विधान रे मध्याह्न हुई तही बेनी पार्श्वे तार उदयस्त हुअन्ति देव दिवाकर पुणी प्रथम रे सूर्य देव जेउठारे निर्मल देखा जाती बेनी नयन रे सेहिटी उदय स्थान बोली हेतु कर एबे अस्त स्थान शुण आहे मुनि बर जेउठारे सूर्य देव हुअन्ति अदृश्य सूर्य अस्त स्थान से ही जानिब अवश्य किंतु सूर्यंक उदय किंबा अस्त नाही भ्रमुछन्ति सेहि महोदय सर्वदाहि जेउ काले जेउ देशे थान्ति से तपन ताहांकर सम्मुखरे सेहि सर्वस्थान आलोके पुरई पुणी उत्तापे स्थापित एपरि ताहांक भाव बुझ तपवंत मात्र सूर्यंक उदय अस्तर समये पूर्व किवा पश्चिम दिग जना जाए सुमेरुर ऊर्ध्व ब्रह्म सत्ता स्थान छाड़ी सकल स्थान रे सूर्य तेज थाए पड़ी दीप वर्ग आदि करी सर्वस्थाने मुनि यथा विधाने हुई दिवस रजनी अस्त हेले सूर्य देव
ରାତ୍ରିରେ କିରଣ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ, ଏକଥା ପ୍ରମାଣ। ଏଣୁଟି ଦୂରରୁ ଅଗ୍ନି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବେଶନ୍ତି। ଏହି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗରୁ ଦେବ ଦିନକର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଣ ପୁଣି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଖର। ଦିନରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଯେ ବିଶାଳ କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ। ଆବର ଶୁଣ ମୈତ୍ରେୟ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ, ସଂଶୟ ଫେଡ଼ି କହୁଛି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ମୁହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଅୟନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଳିବାର ବେଳେ, ଦକ୍ଷିଣର ଅନ୍ଧକାର ଯେତେ ସେହି କାଳେ। ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମବେତା। ଉତ୍ତର ଅୟନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲେ, ଦିନରେ କିରଣ ଜଳେ ପ୍ରବେଶ ଭଲେ। ସେ କାରଣୁ ସେହି ଜଳ ଧରେ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ଶୁଣିଲ ତ ହେ ମୈତ୍ରେୟ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ବତ୍ର ଦିବସେ ରାତ୍ର ଛଳେ ପ୍ରବେଶ, ତାହାର କାରଣ ଏବେ କହୁଅଛି ମୁହିଁ। ଈଷତ ସେ ଜଳ ଦେଖାଯାଏ ତାମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଏ ଜଳେ ରାତ୍ର ଦିନ ମାନ। ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ବୋଲି ମନେ ବୋଧ ହୁଏ, ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ କଥା ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ଏବେ ଆନ କଥା ବାବୁ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଅଛି ଯେ ପୁଷ୍କର ଦୀପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭନ। ଏ ରୂପେ ପୁଷ୍କର ଦୀପେ ଯେବେ ଛାୟା ଗତି, ପୃଥିବୀରେ 30ତମ ଭାଗେ କରେ ଗତି। ତେବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତି କି ଗତି ତାହାଙ୍କର ହୁଏ, ଆବର ଶ୍ରବଣ କର ଆହେ ଋଷିରାଏ। କୁରାଳ ଚକ୍ରର ପ୍ରାନ୍ତେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ପରି, ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ କକ୍ଷ ଅନୁସରି। ତ୍ରିଦଶ ଭାଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୃଥିବୀର, କରନ୍ତି ଦିବସ ରାତି ଏହି ପ୍ରକାର। ଏକଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଂଶ ଏକ ଅତିକ୍ରମ, ତେଣୁ କରଇ ପତନ ଜାଣ ନରୋତ୍ତମ। ଏ କ୍ରମେଣ ତ୍ରିଦଶ ଭାଗ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ସମାନରେ ପୁରେ ଏକ ଅହୋରାତ୍ର ଭଲେ। ଉତ୍ତରାୟଣରେ ଆଦି ମକର ରାଶିକୁ, ଗମନ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ କୁମ୍ଭକୁ। ତଦନ୍ତେ ମୀନ ରାଶିକୁ କରନ୍ତେ ଗମନ, ଏହି ତିନି ରାଶି ଭୁକ୍ତ ହୋଇଲେ ତପନ। ଦିବସ ସମାନ କରି ନିଜେ ଦିନପତି, ବିଷ୍ଣୁ ବକୁ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି। ରଜନୀର ମ୍ଳାନ ତହୁଁ କ୍ଷୀଣତା ହୁଅଇ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦିବସଟି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଇ। ତଦନ୍ତେ ମେଷ ବୃଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିନମଣି, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶନ୍ତେ ପୁଣି। ତାପରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ହୁଏ ସମାପନ, କଙ୍କଡ଼ା ରାଶିକୁ ପୁଣି କରି ସେ ଗମନ। ଦକ୍ଷିଣ ଅୟନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଏମନ୍ତ ଦୁଇ ଅୟନ ହୁଏ ବୁଝ ଯତି। କୁମ୍ଭାର ଚକ୍ରରେ ଶେଷ ଭାଗ ଯନ୍ତ୍ର ଦେହେ, ଗମନ କରେ ସତରେ ଜାଣିବଟି ତେହ୍ନେ। ଆହେ ଋଷିଆନ କଥା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଦକ୍ଷିଣ ଅୟନ ଶେଷେ ଭରିଲେ ତପନ।
ଅତିକାଇ ଶୀଘ୍ରଗାମୀ ହୋଇଣ ସେ କାଳେ। ଗମନ କରନ୍ତି ଗତି ମନ୍ଦରଶ୍ମି କାଳେ। ଦିନକେ ବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାନ୍ତି ଦିନକର। ଅର୍ଦ୍ଧଯୁକ୍ତ ତ୍ରୟୋଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ନିକର। ଭ୍ରମନ୍ତି ଫେରି ଯେ ଗତି ଗୁରୁତର ଅତି। ଅଥଚ ଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦ ଗତି ରାତ୍ର କାଳେ ସେହୁ ପ୍ରକାଶୀଣ। 18 ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପୁଣି ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଂଶ ସ୍ଥାନ। ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସୁଖେ ଦେବ ଦିବାକର। ଦିବ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ବୁଝ ତୁମ୍ଭେ ଆହେ ମୁନିବର। ପରମ ମହାନ ଧ୍ରୁବ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ହେ ରାଶି ଚକ୍ର ସଙ୍ଗତେ ସୁମତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତନେ ସଦା କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ। ନ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଦାପି ହେ ଜାଣ। କୁରାଳ ଚକ୍ରରେ ସେହି ଆୟତ ପରାୟ। କେବେ ହେଲେ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥନ ବାବୁ କି କହିବି ମୁହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଭାଗେ ସେହି ଦିନ ସାଇଁ। ମଣ୍ଡଳାକାରରେ ସଦା କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ। ଦିବସ ରଜନୀ ଶୀଘ୍ର ମଠ ଗତି ଜାଣ। ଦିନେ ମଠ ଗତି ହେଲେ ରାତ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ଗତି। ରାତ୍ରେ ମଠ ହେଲେ ଦିନେ ଶୀଘ୍ର ଗତି ଯଦି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତ୍ର ଦିନ ସମାନ ପ୍ରକାର। କରନ୍ତି ସରଣୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଜାଣ ସାର। ଅଥଚ ତାହାଙ୍କ ଗତି ବେନିସଟ ରାଶି। କେବେ ଏଥିରେ ନ ହୁଏ ଅଳ୍ପ କିବା ବେଶୀ। ଦିନେ 6 ରାଶି ଭୋଗନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଭାଗ। ରାତ୍ରେ ପୁଣି 6 ରାଶି ତାହାଙ୍କର ଭୋଗ। ଏଣୁ 12 ରାଶିମୟ ପଥ ଜାଣ ବାବୁ। ଦିବାରାତ୍ର ଅଧେ ଅଧେ ଭୋଗନ୍ତି ସେ ସବୁ। ଦିବସର କଳ୍ପ ବେଶୀ ସକଳ ରାଶିର। ପ୍ରମାଣ ଅନୁକ୍ରମରେ ହୁଏ ରାଶିବର। ରାଶି ପ୍ରମାଣର ଅନୁକ୍ରମେ ହେବ ଜ୍ଞାତ। ରାତ୍ର କମ ବେଶୀ ହୁଏ ଆହେ ତପବନ୍ତ। ଯେହେତୁରୁ ରାଶି ଭୋଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର। ବେଶୀ କମ କ୍ରିୟା ଅଟେ ଦିବସ ରାତ୍ରର। ଉତ୍ତରାୟଣରେ ରାତ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଗତି। ଦିବସରେ ମନ୍ଦ ଗତି ହୁଏ ଛାୟାପତି। ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ଶୀଘ୍ର ଗତି ଦିବସରେ। ରାତ୍ରେ ମନ୍ଦ ଗତି ହୁଏ ବିଚାର ମନରେ। ଉତ୍ତରାୟଣ କାରଣ ଶୁଣ ହେ ମୈତ୍ରେୟ। ଅଳପ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଶି ଭୋଗ ରାଶି ଚୟ। ଦିବା ଭୋଗ ରାଶି ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଯେ ଅଟଇ। ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ବିପରୀତ ଋଷି ସାଇଁ। ଉଷା କାଳେ ରାତ୍ରି ବୋଲି ଥୟ ଯେ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାତକୁ ଦିବା ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି। ଉଷା ପ୍ରଭାତର ଯାହା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳ। ତାହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲିଣ ବୋଲନ୍ତି ସକଳ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ନ କରଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା। ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ହୁଏ ଜାଣ ସିନା। ଏଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଜାତିଙ୍କର। ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନାଟି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିକର। ନିତ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା। ସାର ଅଟଇ ଆବର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା।
ଏହା ବୁଝାଇବା ଲାଗି ହୋଇଛି କଥିତ। କେତୋଟି ଶ୍ଳୋକ ଶ୍ରବଣ କରି ତପୋବନ୍ତ, ମକର ରାଶି କି ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ତରାୟଣ ହୁଇ ମନେ ଏହା ବୁଝ, କକଡ଼ାରୁ ଧନୁ ଯାଏ ଆହେ ଋଷିବର। ରାଶି ସ୍ଥିତ କାଳ ଅଟେ ମନରେ ବିଚାର, ଏହା ରାଶି ସ୍ଥିତ କାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଟେ। ଦକ୍ଷିଣାୟନ ବୋଲିଣ ସଂସାରେ ପ୍ରକଟେ, ମକରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ସ୍ଥିତ କଳା ବିଧି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ଜାଣ ହେ ସୁବୁଦ୍ଧି, ତ୍ରିଂଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଅହୋରାତ୍ର ହୁଏ, ସେପରି 15 ଦିନ ପକ୍ଷକ ବୋଲାଏ। ଦୁଇଟି ପକ୍ଷରେ ଏକ ମାସ ହୋଇଅଛି, ଦୁଇ ସୌର ମାସ ମିଶି ଋତୁ ଏ ହୋଇଛି। 3 ଋତୁରେ କଇ ଅୟନ ହୁଇ, 2 ଅୟନରୁ 1 ସମ୍ବତ୍ସର ହୋଇ। ଏଥୋନ୍ତେ ହେ ମୈତ୍ରେୟ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଶ୍ରାବଣ ସୌର ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନ। ଏହି ଯେ 4 ପ୍ରକାର ମାସ ଯେ ବିଧାନେ, ବତ୍ସରେ ଗଣନା ହୋଇ ଥାଏ ସର୍ବକ୍ଷଣେ। 5 ବର୍ଷେ 1 ଯୁଗ ହୋଇଛି ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ନାମ ସମ୍ବତ୍ସର ଜାଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ନାମ ଏହି ପ୍ରକାର, ତୃତୀୟ ଯେଇ ଧତ୍ସର ଏକଥାଟି ସାର। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ନାମ ନିରୂପଣ ହୁଏ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷର ନାମ ଯୁଗ ଯେ ବୋଲାଏ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଆନ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଶ୍ଵେତ ଦ୍ୱୀପର ଉତ୍ତରେ ପରମ କାରଣ। 3ଟି ଶୃଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଶୈଳ, ଅଛି ଯେ ଅତି ମହତ ଆହେ ଋଷିବାଳ। ସେ ପର୍ବତ ନାମ ଗୋଟି ଅଟେ ଶୃଙ୍ଗବାନ, ଶରତ ଆଉ ବସନ୍ତ କାଳରେ ତପନ। ତାହାର ଦକ୍ଷିଣୋତ୍ତର ଗମନ କରନ୍ତି, ତହିଁରେ ଯାହୁଏ ବତ୍ସ ଶୁଣ ଦେଇ ମତି। ମେଷ ତୁଳା ରାଶି ଯେହୁ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହା ନେଇ ଦିନକର କରିଲେ ସ୍ଥାପନ। ବିଷ୍ଣୁ ରେଖାରେ ଗତି ଯେ ତହିଁରେ ହିଁ ହୁଏ, ଏହି କାଳେ ଦିବାରାତ୍ରି ସମାନ ବୋଲାଏ। ଯେଉଁ କାଳେ ତେଜବାନ ହୋଇ ଛାୟାପତି, କୃତ୍ତିକା ପ୍ରଥମ ଭାଗେ ଦୀପ୍ତିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସେହି କାଳେ ସେହି ରାତ୍ର ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରେ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗେ ରହିବେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେ ସର୍ବତ୍ରେ। ଶେଷରେ ତୁଳାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଗମନ, କୃତ୍ତିକାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଥାନ୍ତିଟି ଜାଣ। ଏହି ସମୟରେ ମହା ବିଷୁବ ଯେ କାଳ, ହୋଇନଥାଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ। ଦାନ ଦେବାର ସମୟ ମୁଖ୍ୟ ଏ ବେଳରେ, ଯେବା ଯେତେ ପାରେ ତାହା ବିତରଣ କରେ। ଏବେ ପିତୃଜାନ କଥା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ କଳମସ ମୋଚନ ହୁଅଇ। ବୈଶ୍ୱାନର ପଥର ବାହାରେ ଅଗସ୍ତିର, ଉତ୍ତରେ ଯେ ସେହି ଅଜ ବିଥିର ସୁମର। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଶୋଭାକର ପଥ, ନାମ ତାହା ପିତୃଜାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥିତ।
एहिठारे अग्निहोत्री सर्व ऋषि चय बसती करी रहंती आनंदे मैत्रेय। प्रजांकर वृद्धि हेतु सदा एहि माने देवपाल जाग यज्ञ करंती विधाने। एहिपरि कार्यकारी जेउ विज्ञान रे देव बसाने जेहु आपणा इच्छारे। दक्षिण पथ गमने पारग हुअन्ति विश्व मध्ये हि रूप निरूपणति। एथु अन्ते आन कथा शुण मन देई संतान उत्पत्ति शास्त्र पाठी जेते जन। तपस्याकारी जे वर्णा श्रमी जेते छन्ति विमान रे चंद्र तारा जेते दिन थांती। जेते दिन पूर्व पुरुष क्रमागते गृह मध्ये जन्म लाभ करी विधि मते। सूर्यंक दक्षिण पथ करिण आश्रय परम सुखे रहिबे ए कथा निश्चय। ए अति निगूढ़ कथा आहे ऋषिवर श्रवणे सकल पाप होई जाए दूर। देवजान कथा एबे शुण देई मन शुणिले पातक राशि होइब दहन। से नाग बिथिर जेउ उत्तर सीमारे सप्त ऋषि मंडलर दक्षिण दिगरे। देव दिवाकरंकर जे उत्तर पथ देवजान ताहा नाम से महामहत। एठारे रहंती जेबा शुण मन देई कहिबी ताहांक कथा संशय फिटाई। पुत्र उत्पादन कार्य जेहु घृण्य जन मृत्यु भये काबेले जेहु जयवान। आवर निर्मल हृद जेहु जितेन्द्रिय प्रलय अवधि सदा स्थायी से निश्चय। ईर्षा द्वेष को केवे हैं मने न रखंती संतते विशुद्ध आत्मा आपणे हुअन्ति। एमंत स्वभाव सिद्ध ब्रह्मचारी गण 88 सहस्र वर्ष गणन करीण तहि निवास करंती जानत पिसाई। एमाने ही ब्रह्मलोके रहंती हे जाई जीवनर मुक्ति लाभ करंती एमाने। ए अटईसार कथा दुर्लभ भुवने ए कथा श्रवणे मने न रहे संशय। ए भाव को बुझ भले हे ऋषि मैत्रेय। एबे गंगांक उत्पत्ति कहिबई मुहि सावधान होई तुम्भे शुण मन देई। जेउठारु गंगा देवी होइले उदय ताहा कहुअछि वत्स शुण होई थय। अश्वमेध यज्ञ ऋषि अनुध्यान कले असहत्या पाप राशि ध्वंस हुए भले। प्रलयर काल हेले आहे ऋषि राय ध्रुव तारा स्थिति स्थान गणन जे हुए सकल ही ध्वंस हुए एकथा प्रमाण। एहा परे अछि विष्णु पद दिव्य स्थान ए स्थान कलंकहीन अटे जान जति। अनायासे सर्व ऋषि गण प्राप्त होन्ति एथु अन्ते आन कथा शुण तपिबर।
ଯେ ସ୍ଥାନେ ତାପସ ଧ୍ରୁବ ଥାନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ତଥା ଧ୍ରୁବ ନକ୍ଷତ୍ରର ଶପଥ ଜ୍ୟୋତିରେ ସର୍ବମେଘ ମାନେଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଲିଳରେ। ସେହି ଜଳଧରୁ ବୃଷ୍ଟି ବରଷଣ ହୋଇ ସକଳ ଔଷଧ ହୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ସର୍ବଦାହି। ତହିଁରେ ଦେବତା ନର ଆଦି ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଅଟେ ନିଗୂଢ଼ କଥା ହେ ମୈତ୍ରେୟ ଜ୍ୟୋତି। ସେହି ଯେ ତୃତୀୟ ବିଷ୍ଣୁ ପଦସ୍ଥାନ ଜାଣ। ପାତକ ନାସିନୀ ଗଙ୍ଗା ହୋଇ ଉତ୍ତପନ୍ନ। ଅବନୀ ମଣ୍ଡଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଆବିର୍ଭୂତା। ପତିତ ପାବନୀ ଦେବୀ ପରମ ଶୋଭିତା। ପରମ ପବିତ୍ରମୟୀ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ସତୀ। ତାଙ୍କ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିବ ଅଛି କାଶକତି। ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ପଦ୍ମର ଅଙ୍ଗୁଳି ନଖ ଦେଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହି। ସେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଧ୍ରୁବ ଅତି ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ ମସ୍ତକେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଅବିରତେ। ସେହି ଗଙ୍ଗା ନୀରେ ମଜ୍ଜି ସପ୍ତ ମହାଜ୍ୟୋତି। ସ୍ନାନ ଅନ୍ତେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର କଥା କି କହିବି ମୁହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଠାରୁ ଦେବୀ ନିଃସରଣ ହୋଇ ସୁମେରୁର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ହୋଇଣ ପତିତ। ଜଗତ ପବିତ୍ର ହେତୁ ଆନନ୍ଦିତ ଚିତ୍ତ। ଚଉଦିଗରେ ଖେଳାନ୍ତି ତରଙ୍ଗର ମାଳା। ଧରିଛନ୍ତି ଚାରି ନାମ ପରମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା। ସେହି ଚାରି ଗୋଟି ନାମ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଏକ ଏକ କରି ତାହା କହୁଅଛି ମୁହିଁ। ପ୍ରଥମ ନାମଟି ସୀତା ଅଟେ ତାହାଙ୍କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଳକାନନ୍ଦା ନାମଟି ପ୍ରଚାର। ତୃତୀୟ ନାମଟି ଚକ୍ଷୁ ଅଟେ ଆହେରୁଷି। ଚତୁର୍ଥ ନାମଟି ଭଦ୍ରା ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରେୟସୀ। ଅଳକାନନ୍ଦା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମହାଦେବଙ୍କ ଜଟାରୁ ବାହାର ହୋଇଣ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲାସେ ଦେବୀ ଗମନ କରନ୍ତି। ଲହରୀ ମାଳିକା ବହେ ଶୋଭା ପ୍ରକାଶନ୍ତି। ସାଗରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ମୁନିଙ୍କର ଶାପେ ଭସ୍ମ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ସୋର୍ଜିତ ପାପେ। ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥିରିଜ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେବଲୋକେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶୁଣ ଋଷି ସାଇ। ଅଳକାନନ୍ଦାଙ୍କ ବାରି ଅଟଇ ପବିତ୍ର। ତହିଁ ସ୍ନାନ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ପାପ ଗୋତ୍ର। ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ମିଳଇ ଯେ ତହିଁ। ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହେତୁ ଯାନ୍ତି ହରଷିତ ହୋଇ। ଜାତ ହୋଇ ପକ୍ଷୀଗଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ। ଯାଗ କର୍ମେ ଆରାଧନା କରି ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱରେ। ଇହ ପର ଲୋକ ଦେବ ଲୋକ ଯାଇ କରି। ଅପୂର୍ବ ସିଦ୍ଧି ଲଭନ୍ତି ସର୍ବ ପାପ ହାରି। ଗଙ୍ଗା ନାମ ଉଚ୍ଚାରିବା ମାତ୍ରେ ପାପ ହରେ। ବିଷ୍ଣୁପଦୀଙ୍କ ମହିମା କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁହିଁ କି ବର୍ଣ୍ଣିବି ବତ୍ସ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ମହିମା। ବର୍ଣ୍ଣି ନ ପାରିଲେ ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ହର ବ୍ରହ୍ମା। ଏ ଭବ ସଂସାରେ ସେହି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପଦ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେ ଯେ
ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପଦ। ଏହିପରି ମହାଜ୍ଞାନୀ ପରାଶର ମୁନି କହିଲେ ମୈତ୍ରେୟ ପାଶେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଘେନି। ମୁହିଁ ଅତି ମୂଢ଼ମତି ଅଧମୁ ଅଧମ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଲେଖଇ ଧ୍ୟାଇ ଗୁରୁ ନାମ। आहे साधु सुज्ञ जने दोष क्षमा कर, अधम क्षेत्र मोहन शरण पयर। इति श्री महाविष्णु पुराणे द्वितीय खंडे सूर्यरथ संस्थापनादि कालगणने गंगादेवी उत्पत्ति कथन नाम अष्टम अध्याय। नवम अध्याय वृष्टिकरण विवरण कथन। पराशर उवाच कहन्ति जे पराशर मुनि महाशय, आनंद मनरे ताहा शुणन्तु मैत्रेय। बोइले हे महात्मा आहे ऋषिमणि, शुणिल ततो सचिते गंगाको कहानी। एबे शुण वृष्टि कथा कहुअछि मोहि, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ବୃଷ୍ଟି ସଂସାରେ ହୁଅଇ। ଆକାଶରେ ଶିଶୁମାର ନାମେଛନ୍ତି ଋଷି, ଜଳଜନ୍ତୁ ପ୍ରାତ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଗୋଟି ଦିଶି। ସେହି ନଭେ ତାରା ପୁଞ୍ଜ ଶିଶୁମାର କୃତି, ଯେଉଁ ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ आहे ମହାମତି। विष्णुଙ୍କ पुच्छ अग्रे निश्चय ताहार, ध्रुव ताराटी संस्थित जान ऋषिवर। भ्रमण करुअछन्ति सर्वदा आनन्दे, ध्रुव तारा सूर्य धारा बुझ मन मध्ये। एहांकर आश्रयरे देवासुर नर, करुण छन्ति अवस्थिति निरन्तर। हे मैत्रेय आन कथा करसि श्रवण, ए जगत सूर्याश्रित जे रूपे घटण। से कथा कहुछि खोली शुण होइथय, ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ ତୁଟିବ ସକଳ ସଂଶୟ। ମହାବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ସେହି ଦେବ ଦିବାକର, ପୃଥିବୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହେ ଯେତେ ନୀର। 8 ମାସେ ସେ ଜଳକୁ କରି ଆକର୍ଷଣ, ଧରା ପରେ 4 ମାସ କରନ୍ତି ବର୍ଷଣ। ସେହି ଜଳୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଜୀବନ ଧରଇ ସେ ଜୀବ। ସେହି ଜଳେ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ନିଶାଚର ହୁଅନ୍ତି, ନିଶାଚର ଯେ ବାୟୁରେ ମେଘେ ନିକ୍ଷେପନ୍ତି। ଜଳ ଉଦ୍ଧାରଣ ଯାର ରହେ ଯେ କ୍ଷମତା, ଯାହାର ହିଁ ନାମ ମେଘ ଜାଣ ହେ ସୁଚେତା। ବାୟୁରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ସେହି ଜଳଧର, ବିଶୁଦ୍ଧ ମଧୁରର ସେ ପୁର ନିର୍ବାର। ତଦନ୍ତେ ବୃଷ୍ଟି ରୂପେ ଯେ ଅବନି ଉପରେ, ବରଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯଥା ସମୟରେ। ଆବର ଶ୍ରବଣ କର आहे ऋषिराज, भीषण प्रतापशाली अटन्ति से सूर्य। आवर पवित्र गंगा जल महाबल, ग्रहण करिण सेहु काया देवी साई। मेघर भाव जदि घटन होई, तथा च आपणे सेहि समुदाय बारी। निक्षेपन्ति पृथ्वी रे बुझत पचारी। आकाशरु बिना मेघे पड़ी गंगा जले, ए बसुंधरी की करे श्यामल शस्यरे। अटई ए गंगा जल परम पवित्र,
ତା ସ୍ପର୍ଶେ ନ ରହେ ଗାତ୍ରେ ପାପଲେଶ ମାତ୍ର। ଶୁଣିଲ ତ ହେ ମୈତ୍ରେୟ ବୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଥ ଅଧିଷ୍ଠାତା କଥା ଶୁଣ। ଏହିପରି ପରାଶର ମୈତ୍ରେୟଙ୍କୁ କହି, ଲେଖେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପଦ ଧ୍ୟାଇ। ଏ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ସୁଧାରୁ ଅଧିକ, ପଢ଼ି ଶୁଣି ଭବୁ ପାର ହୁଅ ସର୍ବଲୋକ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡେ ବୃଷ୍ଣିକର କଥନେ ନାମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟରଥର ଅଧିଷ୍ଠାତା କଥନ। ପରାଶର ଉବାଚ ଅତିହର ସେ କହନ୍ତି ପରାଶର ମୁନି, ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟରଥ କଥା ହେ ମୈତ୍ରେୟ ଜ୍ଞାନୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟରଥ ଆହରଣ ଯେ ଅବରୋହଣ, ଏବେ ନିପ୍ରକାରେ ହୁଏ ବତ୍ସର ଘଟନା। ଆରୋହଣଟି ଉତ୍ତରାୟଣରେ ଅଟଇ, ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ଅବରୋହଣ ଘଟଇ। ଏହି ବେନି ଗଗନରେ ଜାଣ ହେ ମୈତ୍ରେୟ, ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଦେବ ଋଷି ଗନ୍ଧର୍ବ ସମୂହ, ସଦା କାଳେ ଅବସ୍ଥିତ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଯେ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଧାତାତ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ଆଉ ପୁଲ୍ୟ ଓ ବାସୁକି, ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ତମ୍ବୁରୁ ଯେ ଏହି ସାତ ସୁଖୀ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ରଥ ଅଧିଷ୍ଠାତା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଥର ଏହି ମାନେ ଅଧିପତି। ପୁଲହର୍ଜମା ରକ୍ଷ ଆବର ରାକ୍ଷସେ, ନାରଦ ପୁଞ୍ଜିକ ସ୍ଥଳ ବୈଶାଖ ମାସେ। ଏବେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କଥା ଶୁଣ ଡେରି ଶ୍ରୁତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଏ ମାସରେ ହୁଅନ୍ତି। ତକ୍ଷକ ରାକ୍ଷସ ମିତ୍ର ଆଦି ପୌରୁଷେୟ, ମେନକାର ଥସନ ଯେ ହାହା ନାମ ଧେୟ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ବୁଝ ସୁଚିତରେ। ବଶିଷ୍ଠ ବରୁଣ ରମ୍ଭା ହୁହୁ ସହଜନ୍ୟ, ଚିତ୍ରରଥ ବୁଧ ଆଦି ଏହାଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥେ ମାନେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ, ଅଧିଷ୍ଠା ହୁଅନ୍ତି ସେ ଯେ ଯଥା ବିଧାନରେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପୁଣି ଯେବା ଅଧିଷ୍ଠାତା, କହୁଅଛି ଶୁଣ ତାହା ଆହେ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା। ବିଶ୍ୱାବସୁ ସ୍ତୋତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଏଲା ପତ୍ର ନାଗ, ପ୍ରମୋଚା ଆଉ ଅଙ୍ଗିରା ସର୍ବ ମହାଭାଗ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବତ୍ସ ଏହି 7 ଜଣ, ଅଧିଷ୍ଠାତା ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଥେ ଜାଣ। ଏବେ ଶୁଣ ଭାଦ୍ର ମାସେ ଯେବା ଅଧିଷ୍ଠାତା, କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ତାହା ହେ ସୁଚେତା। ଉଗ୍ରସେନ ଦିବସ୍ୱାନ ନାମରେ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅପୁରଣ ଭୃଗୁ ନାମେ ଯକ୍ଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗର୍ବ। ଶଙ୍ଖପାଳ ଅନୁମ୍ଳୋଚା ପ୍ରଧାନ ରାକ୍ଷସେ, ଅଧିଷ୍ଠାତା ସୂର୍ଯ୍ୟରଥେ ଜାଣ ଭାଦ୍ର ମାସେ। ପୁଷ୍ୟାଧାତା ଗୌତମ ସୁରୁଚିଏ ଚାରି, ସୁଷେଣ ଘୃତା ବିଧନଞ୍ଜୟ ଆଦି କରି। ଏହି 7 ଜଣ ଜାଣ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ, ଅଧିଷ୍ଠାତା ହୁଅନ୍ତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସର୍ପ ଯେ ନଜିତ,
ଐରାବତ ପଜନ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱଜିତ। ଚାପ ନାମରେ ରାକ୍ଷସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଜନ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଜାଣ ଏହି 7 ଜଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ସେ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣ ଋଷିମଣି ସ୍ଥିର କରି ମତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥେ ମାର୍ଗଶିର ମାସେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ହୁଅନ୍ତିଟି ଉଚିତ ବିଧାନେ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସବୁ କହୁଅଛି ମୁହିଁ। ସଂଶୟ ନ କର ମନେ ଆହେ ଋଷି ସାଇଁ। ତାକ୍ଷ ଅଂଶୁ କାଶ୍ୟପ ହେ ଆବର ଉର୍ବଶୀ। ଚିତ୍ରସେନ ମହାପଦ୍ମ ବିଦ୍ୟୁତ ରୂପସୀ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଏହି 7 ଜଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ହୁଅନ୍ତିଟି ଜାଣ। ପୌଷ ମାସେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ହୁଅନ୍ତି ହେ ବତ୍ସ ମୈତ୍ରେୟ ତାହା ଶୁଣ ଦେଇ ମତି। କ୍ରତୁଭଗ ଉନ୍ନୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାଦର୍ପ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମେ ରାକ୍ଷସ କର୍କଟ ନାମେ ସର୍ପ। ଆବର ଅରିଷ୍ଠି ନେମି ଯକ୍ଷ ବଳବାନ। ପୁନର୍ଚିତ ନାମେ ଅଟେ ଅପ୍ସରା ପ୍ରଧାନ। ପୌଷ ମାସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥେ ଏହି ଅଧିଷ୍ଠାତା। ଆହେ ଋଷି ମଣି ମନେ ରଖ ଏହା ଚେତା। ଯମଦଗ୍ନି କମ୍ବଳ ଯେ ତୋଷ୍ଟା ତିଳୋତ୍ତମା। ବ୍ରହ୍ମଚେତ ଋଷି ଜିତ ଯକ୍ଷ ତେଜୋପମା। ରାକ୍ଷସ ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନାମରେ ଗନ୍ଧର୍ବ। ମାଘ ମାସେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥେ ସର୍ବ। ଫାଲଗୁନ ମାସର କଥା ଶୁଣ ମୈତ୍ରେୟ। କହୁଛି ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ନ ରଖି ସଂଶୟ। ବିଷ୍ଣୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥର ନାମେ ସର୍ପ ବଳବାନ। ରମ୍ଭା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଚା ନାମେ ଗନ୍ଧର୍ବ ପ୍ରଧାନ। ପୁଣି ସତ୍ୟଜିତ ନାମେ ଯକ୍ଷ ମହାବଳୀ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯଜ୍ଞେ ପ୍ରେତ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବଳୀ। ହେ ମୈତ୍ରେୟ ଏହି ମାନେ ଫାଲଗୁନ ମାସେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ହୁଅନ୍ତିଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ। ଏକ ଏକ ମାସ ଯଥା କ୍ରମେ ଏହି ମାନେ 7 ଜଣ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତିରେ ଯେ ତେଜ ହୋଇ ବିବର୍ଦ୍ଧିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥେ ରହନ୍ତି ଜାଣ ତପବନ୍ତ। ଋଷିମାନେ ରଥେ ଯାଇ ହରଷ ମନରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତବ କରନ୍ତି ଯେ ଯୋଡ଼ିବେନି କରେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗେ ରହି କରି। ଗାନ୍ତି ମଧୁର ସ୍ୱରେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧୁରୀ। ଅପ୍ସରା ମାନେ ଦେଖାଇ ନାନା ଅଭିନୟ। ନର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଧରି ତାଳ ମାନ ଲୟ। ପଛରେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି। ବିଷଧର ସର୍ପ ମାନେ ରଥକୁ ସଜାନ୍ତି। ଅଶ୍ୱଦ ଉଡ଼ିକି ଯକ୍ଷେ କରନ୍ତି ଧାରଣ। ନିତ୍ୟ ସେବାକାରୀ ବାଳ ଖିଲ୍ୟା ଋଷି ଗଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥକୁ ସର୍ବେ ବେଢ଼ିଣ ବସନ୍ତି। ଶୁଣିଲ ତ ଏ ସକଳ ହେ ଋଷି ସୁମତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର 7 ଗଣ ବିବରଣ। ସଂଶୟ ଫେଡ଼ି କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଜାଣ। 7 ଗଣ ଆସି ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ। ଯଥାକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହନ୍ତି ମଦ ଭରେ।
ସେହି ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି ପବିତ୍ର ଚରିତ। ଏହି ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ପାତ୍ର। ସେହି ମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ହିମ ଉଷ୍ଣ ଜକ। ବର୍ଷଣେ କାରଣ ହନ୍ତି ସଦା ସଦା କାଳ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶୀତ ଆଦି କରି ଋତୁ ଗଣ। ସେ ସପ୍ତ ଗଣ ଅଟନ୍ତି ତହିଁର ପ୍ରମାଣ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହୁ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ଗୁଣ ପୁଣି ବଖାଣନ୍ତି। ସାତ ସାତ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 84 ଦେବତା ଋଷି ଗନ୍ଧର୍ବ ନିକରେ। ସାଧନା କରନ୍ତି ଯେଝା କାର୍ଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ। ଏହା ମନେ ହେତୁ କର ଆହେ ତପିସାଇ। ଏହିପରି ପରାଶର ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ପାଶେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷେ। ସେହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଚରଣେ ଶରଣ। ମାଗୁଛି ଏ ଦିନହୀନ ଭଗିନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅତି ସୁଧାମୟ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ଅଟଇ ତୃତୀୟ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏଥି ଅଛି ଯେ ବିଶେଷ। ଯାହା ଶ୍ରବଣେ ସକଳ ପାପ ହୁଏ ଧ୍ୱଂସ। ବିଷ୍ଣୁ ସେବକ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ। ଲେଖେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ସୁତ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାତା ବିବରଣେ ନାମ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ।